ओम शांति 19/8/2024 महावाक्य बाबा कहते मिठे बच्चे ज्ञान को धारण करी चाल ताहा हेले शेष समय रे तुमे बाबा समान होइजिब। बाबांकर समस्त शक्ति को तुमे हजम करिनेब। बाबा कहते ज्ञान को धारण करी चाल ताहा हेले शेष समय रे तुमे बाबा समान होइजिब। बाबांकर समस्त शक्ति को तुमे हजम करिनेब। बाबांकर प्रश्न केउं दुईटी शब्दर स्मृति द्वारा तुमे स्वदर्शन चक्रधारी होई पारिब। केउं दुईटी शब्दर स्मृति द्वारा तुमे स्वदर्शन चक्रधारी होई पारिब। उत्तर उत्थान एवं पतन, सत्व प्रधान एवं तमो प्रधान, शिवालय एवं बेशालय, एही भली दुईटी शब्द जदि तुम बुद्धि रे रहिब तेबे तुमे माने स्वदर्शन चक्रधारी होइजिब। तुमे पिला माने एबे ज्ञान को यथार्थ भावरे जानिछ। भक्ति रे ज्ञान नाही, केवल मन खुशी करिबा भली कथा शुणाई थांती। भक्ति मार्ग ही हेउछि केवल मन खुशी करिबार मार्ग। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक संतान मानंकु बाबा बसी बुझाउछंती। एबे तुम पिलामानंक पाई बाबा कहउछंती तुमे केते श्रेष्ठ थिल। एहा उत्थान एवं पतनर खेल। एबे तुम बुद्धि रे रहिछि जे आमे पूर्वरु केते उत्तम एवं पवित्र थिलु, एबे केते नीच होई जाइछु। तुमे निजे देवी देवतांक सम्मुखरे कहुछ आपण श्रेष्ठ अटंती, आउ आमे केते नीच अटु। पूर्वरु एहा जଣା नथिला जे आमे ही सर्वोच्च थिलु एवं पुणी नीचरु नीच होइथाउ। एबे बाबा तुमको कहउछंती मीठा मीठा पिला माने तुमे केते श्रेष्ठ पवित्र थिल, पुणी केते नीच अपवित्र होई जाइछ। पवित्र को उच्च बा श्रेष्ठ कुहा जाए। सत्ययुग को निर्विकारी दुनिया कुहा जाए। सेठारे तुमर ही राज्य थिला, जहा कि पुणी एबे स्थापन करुछ। बाबा केवल इशारा देउछंती कि तुमे बहुत श्रेष्ठ शिवालय सत्ययुगर निवासी थिल, पुणी पुनर्जन्म नेई नेई अधारु विकारग्रस्त हेबा द्वारा पतित विकारी होईगल। अधा कल्प पर्यंत तुमे विकारी होई रहिली। एबे तुमको निर्विकारी अर्थात सत्व प्रधान हेबाकु पड़िब। तेणु दुईटी अक्षर मने पकाइबाकु पड़िब। वर्तमान एहा हेउछि तमो प्रधान दुनिया। सत्व प्रधान दुनियार चिन्ह हेउछि एही लक्ष्मी नारायण। एहा 5000 वर्षर कथा। सत्व प्रधान भारतरे सत्व प्रधान अर्थात देवी देवतांकर राज्य थिला। भारत बहुत उत्तम थिला, एबे कनिष्ठ होई जाइछि। पवित्ररु अपवित्र हेबा पाई तुमको 84 जन्म लागुछि। जदिओ सेठारे मध्य अल्प अल्प कला कमी कमी जाउछि, किंतु तांकु संपूर्ण निर्विकारी बोली कुहाजिब ना। एकदम संपूर्ण निर्विकारी श्रीकृष्ण को कहिबा। सिए गोरा थिले, एबे श्यामल होई जाइछंती। तुमे एठारे बसिछ, तेणु तुम बुद्धि रे रहिबा दरकार जे आमे शिवालय रे विश्वर मालिक थिलु। सेतेबेले अन्य कौनसी धर्म न थिला, केवल आमर राज्य थिला। पुणी दुई कला कमीगला। अल्प अल्प कला कम होई होई त्रेतया जुगरे दुई कला कम होईगला। अपवित्र होई जाउछंती, पुणी आहुरी तळकु खसी खसी छी छी होई जाउछंती। एहाकु ही विकारी दुनिया कुहा जाए। समस्ते विषय बैतरणी नदी रे उबुटुबु हेउछंती। सेठारे
କ୍ଷୀର ସାଗରରେ ରହୁଥିଲେ। ତୁମେ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ, ନିଜର 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲଣି। ଆମେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲେ। ପବିତ୍ର ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗ କହିବା। ପୁଣି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ହେଉଛି ସେମି ସ୍ୱର୍ଗ। ଏ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ନା? ବାବା ହିଁ ଆସି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ମଧ୍ୟକାଳରେ ରାବଣର ପ୍ରବେଶତା ହେଉଛି, ପୁଣି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏହି ବିକାରୀ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ତୁମକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଦିରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ନିଜକୁ ଦେହ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲ, ବାବା, ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହୋଇଯିବୁ। ଆତ୍ମା ତାର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛି। କୃଷ୍ଣ ତ ଆତ୍ମାର ପିତା ନୁହନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ଶିବବାବା ଅଟନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, ଆଉ ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପୂରା ଭାରତକୁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଶିବାଳୟ କୁହାଯାଏ। ଶିବବାବା ହିଁ ଆସି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ତ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଏହା ଖୁସିର କଥା ନା? ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଶିବାଳୟକୁ ଯାଉଛୁ। କେହି ମରିଗଲେ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମନକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କାହାଣୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଏବେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଯାଉଛ। ସେଠାରେ କୌଣସି ରୋଗ ବେମାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବ। ବାବା ଏଠାରେ ବସି କେତେ ସହଜ ରୀତିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ବାହାରେ କେଉଁଆଡ଼େ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପଦପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ କେବେ ସିଗାରେଟ, ବିଡ଼ି ଆଦିର ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ ନାହିଁ। ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ମୁଖରେ କେବେ ଅଣ୍ଡା କିମ୍ବା ବିଡ଼ି ଆଦିର ଭୋଗ ରଖାଯାଏ କି? ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଶରୀର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଯେପରି ଏହା ଗୁରୁଙ୍କର ଶରୀର ଅଟେ। ଶିଖ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ନାନକ ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖି ନଥିଲେ। ସିଏ ତ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଶିଖ ଧର୍ମର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଲା, ପରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଶିଖ ଧର୍ମକୁ ଆପଣାଇଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଛୋଟ ହସ୍ତଲିଖିତ ଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଗୀତା ପାଇଁ ଭାବନ୍ତି ଏହା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ଅଟେ। ଯେପରି ନାନକଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ, ସେହିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୀତାର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାଚ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ତ ଏକମାତ୍ର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି। ଗୀତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଜ୍ଞାନ ତ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦିନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାତି ହେଉଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାୟାର ତୋଫାନ ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୂପରେ ଆସୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିରୁ ଜ୍ଞାନ ଏକଦମ ହଜିଯାଉଛି। କାହାକୁ ବି ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମତଃ କାମ ବିକାର ହିଁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଜିତିବାକୁ ହିଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର କଥା।
ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଲା। ତୁମେ ହିଁ ଚିହ୍ନିପାରିଲ ଯେ ଶିବବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୋଇଗଲ। ଗୀତା ବାବା କହିଲେ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଶିବବାବା ହିଁ ଗାୟନ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ହିଁ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। କୃଷ୍ଣ ତ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଜନ୍ମ ନେଲାବେଳେ ତ ଯେପରି ବିଜୁଳି ଚମକି ଯାଇଥାଏ, ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ। ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ଫିଲୋସଫି କୁହାଯାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିତା ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାର ପିତା, ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖୁଛ, ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରୁଛ, ପୁଣି ସର୍ବଶେଷରେ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ହୋଇଯିବ। ସବୁକିଛି ଧାରଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପୁନଃ ସେହି ଶକ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆସିବ। ଯୋଗକୁ ଧାର ଅର୍ଥାତ୍ ଶସ୍ତ୍ରର ତୀକ୍ଷ୍ଣତା କୁହାଯାଏ। ଖଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଫରକ ରହିଥାଏ ନା? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା 100 ଟଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ 3-4 ହଜାର ଟଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ବାବା ତ ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ଖଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ରହିଥାଏ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କର ଖଣ୍ଡାର କେତେ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଗର ବଳ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଖଣ୍ଡାରେ ଯୋଗରୂପୀ ଧାର ଥିବା ଦରକାର। ଧାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ବଳ ଥିଲେ ହିଁ ଜଲ୍ଦି ବୁଝିପାରିବେ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତୁମେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲିଛ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ପାପ କଟିଚାଲିବ। ପତିତ ପାବନ ବାବା ହିଁ ଏହି ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ଏହିଭଳି ଆସି ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରାଇ ନିଜର ରଥ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ କେତେ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା, କିପରି ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲେ। ବାବା ଆକର୍ଷଣ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ବାବା ଆକର୍ଷଣ ଅଟନ୍ତି ନା? ଏବେ ତୁମକୁ ଏଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ହେବ। ଏହି ରାଜଧାନୀ ଏବେ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲଣି। ଏବେ ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବିତ୍ରତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଦ ମିଶିଗଲା। ଏବେ ସେହି ଖାଦ କିପରି ବାହାରିବ? ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ଅଶୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ କଳା ପତିତ ହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ପୂଜାପାଠ କରୁଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ବାବା କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଅଏଲ୍ ପେଣ୍ଟର ଚିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କ ଗଦି ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ମନେ ପକାଉଥିଲେ, ଆଉ କାହାକୁ ମନେ ପକାଉ ନଥିଲେ। ଯଦି ମନ ବାହ୍ୟମୁଖୀ ହେଉଥିଲା ତେବେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଥିଲେ। ମନ କାହିଁକି ଦୌଡ଼ୁଛି, ଦର୍ଶନ କାହିଁକି ମିଳୁନାହିଁ, ଏପରି ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ ନା? ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ନାରାୟଣ ହୋଇଗଲେ କି? ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ଯାହାଙ୍କର ଜଡ଼ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସିଏ ହିଁ ଚୈତନ୍ୟରେ ଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ନରରୁ ନାରାୟଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀରେ ଥିଲ, ପୁଣି ଏଭଳି ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତ ଦେବତା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତା କହିବା ଠିକ୍। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ତ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ। ତେବେ ବିଷ୍ଣୁ କାହାର ଗୁରୁ ହେଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଶିବ ପରମାତ୍ମାଏ ନମଃ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପରମାତ୍ମା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତ ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା? ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖୁଛୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ସଦ୍‌ଗୁରୁ ତୁମକୁ ଯାହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାହା ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଏହି ସାରା ଜ୍ଞାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଥାଆନ୍ତା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶିବାଳୟରେ ଥିଲୁ, ଏବେ ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ଅଛୁ, ପୁଣି ଏବେ ଶିବାଳୟକୁ ଯିବା। ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା, ଜ୍ୟୋତିରେ ସମାହିତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାରେ ନିଜସ୍ୱ ଅଭିନୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଅଭିନେତା ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା କେବେ ସରିବ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ପାର୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଯେପରିକି ନୂତନ ଭାବରେ ସୁଟିଂ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନାଦି ସୁଟିଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଏହି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତାରକା ଅଟେ, ଯାହାକି ଭ୍ରୂକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଚମକୁଛି, କେବେ ଘୋରି ହୋଇଯାଉ ନାହିଁ। ତୁମ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନ ଥିଲା। ଏହା ବିଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ହେଭିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ନାମ ଶୁଣି ମନ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ତ ସେହି ସତ୍ୟଯୁଗ ନାହିଁ, ଏବେ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ତେଣୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ କଳିଯୁଗରେ ହିଁ ନେବେ। ଘରକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପତିତ ଆତ୍ମା ତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଯୋଗବଳ ଆଧାରରେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଈଶ୍ୱର ପିତା ହିଁ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ରାବଣ ଏହାକୁ ନର୍କ କରିଦେଉଛି। ଏହା ତୁମେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖୁଛ। ରାବଣକୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି ନା? ମନୁଷ୍ୟ ତ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଅନାଦି କାଳରୁ ଚାଲିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏକଥା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନାହିଁ। ଅଧା ଅଧା ତ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗକୁ ପୁଣି 40,000 ବର୍ଷ ଅଛି ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଜାଗ୍ରତ ହିଁ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେତେବେଳେ କି ବାବା ଆସି ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ତେବେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯିବ। ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଦୁନିଆ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଦୁନିଆ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏବେ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟପ୍ରାପ୍ତ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ହେବାରେ ହିଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ପବିତ୍ର ହେବାର ସାହସ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଆସିକି ଦୁରାବସ୍ଥା କରିଦେଉଛି। ମୁଥ ମାରି ଏକଦମ ତଳେ ପକାଇ ଦେଉଛି। କରିଥିବା ରୋଜଗାର ଖାଲି କରିଦେଉଛି। ପୁଣି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେହି ତ ଏଭଳି ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୂରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ। ଫେଲ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ସେଥିପାଇଁ କେହି କେହି ଗନ୍ଧର୍ବି ବିବାହ କରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିବାହ କରି ପବିତ୍ର ରହିବା ଏହା ଅସମ୍ଭବ କଥା, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ସମ୍ଭବ ଅଟେ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତି ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଯଦି ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ରହିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରହିପାରିବ ନାହିଁ? ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବୁ। ଶିଖ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତାର କଙ୍କଣ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କୌଣସି ସୂତା ଆଦି ବାନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବାର କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କନ୍ୟାମାନେ ବହୁତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧନବାନ ଲୋକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହୁନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଅ ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଶିବବାବାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ଶବ୍ଦ ତ ଅନ୍ୟ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହା ଧାରଣ କରାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲା, ଏବେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ନିର୍ବିକାରୀ କିପରି ହେବ? ଭଗବାନ ଉବାଚ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍, ଯଦି ଏତିକି କହିବ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଅହୋ ସୌଭାଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ବାବା ତ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେମାନେ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ କରୁଛ। ବାବା ମୂଳଦୁଆ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାକି ଏବେ ସେବାକେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛି। ଏହା ତ ଗୀତାର ହିଁ କଥା। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏବେ କାମ ବିକାର ଉପରେ ବୀଜପ୍ରାପ୍ତ କର, ତେବେ ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତଜିତ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦିଓ ନିଜେ ଧାରଣ କରୁନାହଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ବୁଝାଅ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଅନ୍ୟକୁ ଉଠାଇ ନିଜେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ କାମ ବିକାର ହେଉଛି ମହାଶତ୍ରୁ, ଏକଦମ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କାମ ବିକାର ଉପରେ ବୀଜପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ଜଗତଜିତ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଅଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश नंबर 1। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ପବିତ୍ର ହୋଇ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ମାୟାର ବିଘ୍ନରେ ହାରିଯିବାର ନାହିଁ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ପବିତ୍ର ହୋଇ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ମାୟାର ବିଘ୍ନରେ ହାରିଯିବାର ନାହିଁ। ପଏଣ୍ଟ 2। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ପୂରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ପୂରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ, ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଖେଳ ଖେଳରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ହିରୋ ପାର୍ଟଧାରୀ ଭବ। ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଖେଳ ଖେଳରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ହିରୋ ପାର୍ଟଧାରୀ ଭବ। ପରିସ୍ଥିତି ଚାହେ କିପରି ବି ହୋଇଥାଉ, ବାବା କହିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଚାହେ କିପରି ବି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କେତେ ବି ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି,
କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସମସ୍ୟାର ଅଧୀନ ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଏଭଳି ଅତିକ୍ରମ କରିନିଅ ଯେପରି ଖେଳ ଖେଳରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛ। ବାହାରେ ପଛକେ କାନ୍ଦିବାର ପାଟ ପଡ଼ିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ରହୁ ଯେ ଏସବୁ ଖେଳ ଅଟେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଡ୍ରାମା, ଏବଂ ଆମେମାନେ ଏହି ଡ୍ରାମାର ହିରୋ ପାର୍ଟଧାରୀ ଅଟୁ। ତେବେ ହିରୋ ପାର୍ଟଧାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ନିଜର ପାର୍ଟକୁ ସଠିକ୍ ରୂପରେ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କଡ଼ା ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ମନେକରି ହାଲକା କରିଦିଅ, ଯାହାକି କୌଣସି ବୋଝ ଭଳି ଅନୁଭବ ନ ହେଉ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନର ସ୍ମରଣ କରୁଥିବ, ତେବେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ମାୟାର ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କହିଲେ ଯଦି ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନର ସ୍ମରଣ କରୁଥିବ, ତେବେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିଥିବ ଏବଂ ମାୟାର ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।